Hello, good morning to all of you. Welcome back to Social Science first class. Last class we completed our first chapter, World Influenced Revolution. Okay, this chapter decided for our first midterm exam. You got all information from the office. Okay, study very well for the exam. In this class, we are going to discuss about the second chapter, World at the 20th century. You know the idea of the 20th century. At the present, we are in the 21st century. Okay, 20th century just before the 2000. 1900 to 199. Here we called 20th century. The 20th century is very important in world. Several important incidents. The last week, we remind Hiroshima Day, Nagasaki Day, several important, the Second World War, First World War, several tragic incidents or events that happened in the 20th century. Okay, so in this chapter, our first point is that Industrial Revolution. You studied it in 7th standard. What is Industrial Revolution? By using the machine which reduce the hard working of human beings and producing the goods, or the production process make very easy by using the machines. That we called Industrial Revolution. Okay, that take place in England, then after it spread out of other European countries. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട ഒന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അല്ലേ? വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മെഷീനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നിങ്ങൾ 7th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ, ഹാൻഡ് ലൂം, okay, and then spinning jenny and flying shuttle, a number of the devices and machines. നിരവധി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ 7th പഠിച്ചതാണ്. ജോൺ കെ, അതേപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് എന്ന് തുടങ്ങിയ നിരവധി ആളുകൾ പുതിയ പുതിയ മെഷീനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണത് ഉണ്ടായത്. അത് മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ, the production process become enlarged and elaborated, and the production process changed into factories. Factory means the production processing center. You heard and you visited glass factory, ice factory, plastic factory, chemical factory, aluminum factory, so many factories. So factory means production center. Okay, so in European countries, especially in England, this system originated and that spread out of other European countries. So as a result of the factory, and there is the tendency overproduction. At the first, each and every European countries produced their product only for their country. But later, they began to produce the production out of their demands. That we called overproduction. ഓരോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യവും ആദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ നാളികേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുറേ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ പശുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറേ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വിൽക്കും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇതേ സിസ്റ്റമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിന്നത്. ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? So they began to and sell them. So as a result of the overproduction, and the European countries earn profit, machine reduce hard working and produce more. That is the principle of machine.
മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, സമയലാഭം അല്ലെങ്കിൽ സമയം കുറയ്ക്കുക, അധ്വാനം കുറയ്ക്കുക. അപ്പൊ വലിയൊരു കണക്റ്റുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്നതാണോ, നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട് മോട്ടോർ സ്വിച്ച് ഇട്ട് നമ്മൾ ടാങ്ക് നടക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാങ്ക് നടക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു മൺപാത്രം ഉണ്ടാക്കിയത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ 9th പഠിച്ചതാണ് ഗിൽഡ് സമ്പ്രദായം, ഗിൽഡ് സിസ്റ്റം. അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. കാരണം ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റീസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഒരു മൺപാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ദിവസം എടുക്കുക. എന്നാ ഒരു 100 അലൂമിനിയം പാത്രം എടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം എടുക്കുക. അപ്പൊ 100 അലൂമിനിയം പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മൺപാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണ്. Because of the machine. As a result, that year to profit. As a result, a new economic system that originated in Europe, that we call the capitalist economy. What do you mean by capitalist economy? Capitalist economic system means the economic system in which means of production and distribution controlled by the means of production and distribution controlled by the capitalist or the capitalist person, that we called what we called the capitalist economic system. Okay, capitalist economic system means the means of production and distribution controlled by the capitalists, that we called the capitalist system. Okay, so then what happened is that then the European countries, especially England, France, Germany, Italy, Spain, almost all these countries, they try to sell their product to the colonies. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് കാര്യം അത് വിറ്റഴിക്കണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മാർക്കറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് അവർ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു, പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു, ഡച്ചുകാർ വന്നു, ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു, ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതേപോലെ സ്പെയിനുകാർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ വെച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവർ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും കൊണ്ട് വിൽക്കുക. എന്നിട്ട് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് അവർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുക, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരിക, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വീണ്ടും കപ്പലിലാക്കിയിട്ട് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും കൺട്രീസിലും മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ട്രേഡ് മെത്തേഡ്സ്. പക്ഷെ ഇത് വളരെ വൈകാതെ അവസാനിപ്പിക്കുക. അതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചത്? കാരണം അവർ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും രാജ്യങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയ അവര് ഈ മാർക്കറ്റുകൾ വളരെ ഈസി ആക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താ? ആ പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി പിടിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടക്കാരായി വന്ന ടീമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ അവർ പിന്നെ എന്നാ പോയത്? 1947 ഓഗസ്റ്റ്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, കച്ചവടം നടക്കണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ആ രാജ്യം തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കും. ആ ഒരു റിയൽ ട്രൂത്താണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. കാരണം അതിനു മുൻപ് ചൈനക്കാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അറബികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരാരും നമ്മളെ ഇന്ത്യ പിടിച്ചിട്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഫ്രഞ്ചുകാർക്കും ഡച്ചുകാർക്കും പോർച്ചുഗീസുകാർക്കും ഉണ്ടായ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണെന്ത്? ഒരു രാജ്യത്തിൽ കച്ചവടം നടക്കണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കണം. സോ the European countries followed a system that we call the colonization. Colonization means capturing the colony, making the colony. European countries, they by using the political force and military force, by the political power and military force, they try to capture the countries from Asia, Africa, Latin America. This process is known as the colonization. When they capture a number of the colonies, they shifted their production process from their country to these colonies. അല്ലെ? കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം അവർ ചെയ്തെന്താ? അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് ആവട്ടെ, ഫ്രാൻസ് ആവട്ടെ, സ്പെയിൻ ആവട്ടെ, ബെൽജിയം ആവട്ടെ, ഇറ്റലി ആവട്ടെ, അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ നടത്തിയിരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ
അവരെ മാറ്റിയിട്ട് കോളനി കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ഫാക്ടറികളും നേരെ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കിയത് ബംഗാളിലാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിൽ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കി, നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖിൽ ടൈൽ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കി, ആലപ്പുഴയിൽ പയർ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കി, മൂന്നാറിൽ ടീ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കി. ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷ്. എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് വൺ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഓർത്തൊക്കെ 18th സെഞ്ചുറിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായി. ദിസ് ഫാക്ടറി ലീഡ്സ് ടു ദി ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ്. വെൻ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ആൻഡ് മോർ, ദേ ട്രൈ ടു സെർച്ച് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ. As a result, they formed the economic system that we call the capitalist. Capitalist means the capitalist economy means the economic system in which means of production and distribution controlled by the capitalist. Okay, so then the European countries, they try to search the market and they shifted their production from their countries to the colonies. What the reason is that? On that time, almost all the European countries faced the problem. What is the problem? They faced the problem is that most of the trade union in European countries, these trade union in European countries, they protest against their masters, demanding high wages and other facilities. So the European factory owners allowed the concession, allowed the demands of the trade. So 19th സെഞ്ചുറിയിൽ 18th സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. കാരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, തൊഴിലാളി സംഘം. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ വലിയ സമരം തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് വേജസ് വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം, വർക്കിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊഴിലാളികൾ പലപ്പോഴും കളക്ടറേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ, സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ സമരം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ what happened is that almost all the European countries, they allowed the demands of, allowed their demands. So allowed the demands, they in that time that leads to the reduce their profit, that leads to the reduce their profit. That's why they shifted their production to the colony. Okay, production to the colony. So this in this way they got some profits. First one is that cheap labor. What is cheap labor? European colonies, they get cheap, the European countries get the cheap labor from the colonies. Availability of the raw materials, the low cost in manufacturing and selling of goods. അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കോളനികളിലേക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ചില ബെനിഫിറ്റ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ചീപ്പ് ലേബർ, കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് അവർക്ക് കോളനീസ് നിന്ന് ലേബേഴ്സ് ലഭിച്ചു. അവരുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും കോളനീസ്, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും, ഒരു പൈസയെ കൊടുക്കണ്ട, സ്ലൈവ്സ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ. ഓക്കെ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക. സോ ചീപ്പ് ലേബർ and another is that raw materials availability. Next one, low cost in the manufacturing and selling of production. Okay, these are the main important problems that are. Okay, so these are the main important profits that got when they shifted their production system to the colony. അപ്പോൾ കോളനീസിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം മാറ്റിയപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ബെനിഫിറ്റുകളാണ് ഇത്. അപ്പോൾ കോളനൈസേഷനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് imperialism. What do you mean by imperialism? Imperialism means, what do you mean by imperialism? Imperialism means it is the disguised form of the frequent form of capitalism. In this system what happened? One nation imposed political, economic, cultural domination over another nation. That we call imperialism. ഒരു രാജ്യം പോയിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ മേലിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ, എക്കണോമിക്, കൾച്ചറൽ ഡോമിനേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് imperialism.
ഒരു രാജ്യം പോയിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ മേലില് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക ഡോമിനേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇമ്പീരിയൽസ്. എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുത്തു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എക്കണോമിക്കും പൊളിറ്റിക്കലും കൾച്ചറലും ഒക്കെ നമ്മുടെ മേലിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വേർഡുകളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടേതാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, സോറി, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ്, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, എവരിത്തിങ് വി കോപ്പീഡ് ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷ്. Even the Britishers quit India 1947 August 15, still we following from British method. Okay. So this imperialism, this way the British European countries, they moved into the Asia, Africa, Latin America. They captured several colonies, imposed their social, political, economic, and cultural domination. So what are the effects of imperialism? First point, traditional economic system was destroyed. Almost all the traditional economic system is destroyed. So many European countries, just before the arrival of the Europeans, the colonies enjoyed some economic system that we call the traditional economic system, you know, barter system such as this destroyed. Another is that in colonies, the production of the cash crops and in colonies, their maximum try to encourage the cash crops instead of food crops. ഓരോ കോളനികളിലും യൂറോപ്യൻസ് എൻകറേജ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ്. ഫുഡ് ക്രോപ്സിന് പകരം ക്യാഷ് ക്രോപ്സ്. എന്താണ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ്? ടീ, കോഫി, റബ്ബർ. ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. പിടിച്ചെടുത്ത രാജ്യം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനത്തെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ്, എങ്ങനത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റിമറിച്ചു. Another is that poverty and unemployment. British people, Europeans came and they captured the colonies. In those colonies, the people fell into poverty and unemployment. ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലില്ലായി. They exploited natural resources. Then indigenous culture, language, art, education, literature. In almost all the colonies, everything fully destroyed by through the imperials. So once again, what do you mean by imperialism? Imperialism is the political, economic and cultural domination over the another nation. And the effect of imperialism, first one, traditional economic system destroyed, administrative and judicial system changed. They encouraged the production of the cash crops instead of food crops. Poverty and unemployment emerged. Exploited natural resources. Indigenous culture, language, art, education, literature, everything is destroyed. So, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ദേ എൻഗേജ് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ദ ക്യാപ്ചറിങ് ഓഫ് ദി കോളനി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയും. ഓക്കെ.